ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಇವತ್ತು ಡೇ 2 ಕಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಕರನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಲು ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಸೊ ಕಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಕರನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮನಾಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ 3 ಡೇಸ್ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಹೋಟೆಲಲ್ಲೇ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 2 ಅಂತ. ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಕಸೋಲ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. जैसे यहाँ से जैसे आपकी बुकिंग होती है ना, हाँ। तो उसके इनकी कैब जाती है यहाँ से, आधा घंटा लगता है ऊपर। ओके। तो उसमें जैसे आपके पायलट जाते हैं, पैराशूट जाते हैं, हाँ। और गेस्ट जाएंगे इकट्ठे, हाँ। तो उसमें जैसे 3,000 ये अपना 3,500 लेते हैं ना पर हेड का। तो ये नीचे लैंडिंग पॉइंट नीचे है अपना, यहाँ से नीचे है, रिवर साइड है। तो ऐसे हाईएस्ट फ्लाई बोलते हैं इसको मनाली। ओके। ऊपर से 8 से 10 मिनट रहती है। ओके। और क्या बोलते हैं अपना सबसे मतलब हाईएस्ट रहती है। हाँ। मनाली में जितने भी है ना, फर्स्ट रहती है अपने बीड़ बिलिंग में, सेकंड है हिमाचल की ये वाली साइड। ओके। तो इसमें ये रहता है। इसके बाद इसमें आगे पैराग्लाइडिंग पॉइंट आता है, यहाँ से जाते हैं ऊपर। रात तो जैसे क्लोज होगी ना, जैसे बिंड या मतलब कोई कुछ ऐसे हो तो बंद है आज। अच्छा, आज तो नहीं होगी, मतलब नेक्स्ट में होगी, अब नेक्स्ट डे उसकी। ये बुंतर एयरपोर्ट है ना, ये कहाँ से फ्लाइट मिलता है इधर? इधर आपका राजस्थान से, अमृतसर से और दिल्ली से आप फ्लाइट लेंगे तो ये कॉस्टली पड़ेगा, जैसे 9,000 10,000। मतलब आप एक मंथ पहले बुकिंग करवाते हैं ना, तो 5-6 हज़ार में मिल जाएगा। जैसे पर आप एकदम से करवाएंगे तो 9-10,000 11,000 12,000 होगा। तो जैसे अमृतसर से करवाएंगे 3,000। अच्छा, भुंतर का 3,000 रहता है अमृतसर से। राजस्थान से भी इतना ही रहता है। ओनली दिल्ली से महंगा है। अभी अमृतसर से नहीं अभी स्टार्ट की है फ्लाइट आना। तो छोटी आती है, इधर बड़े नहीं आती है, 60-70 पैसेंजर वाली आती है छोटी। बट आज के लिए क्यों वो पैराग्लाइड नहीं है? आज ये जो यहाँ देवता निकला हुआ ना, हाँ। तो आज इसलिए मतलब ऊपर से नहीं आना चाहिए। ये जैसे गॉड मानते हैं ना यहाँ, हाँ, ये नीचे रहते हैं ना। आज के लिए अच्छा। अभी जैसे देवता यहाँ है, जब तक मंदिर में है ना, हाँ। तब तक ऊपर से नहीं आएगा कोई। ओके। हाँ। जैसे इंसान देवते के ऊपर से ऐसे मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो बंद किया हुआ है। जैसे ओपन हो जाएगा, मतलब जैसे चला जाएगा देवते ना तब ओपन होगा। अदरवाइज यहाँ मंदिर में रहेंगे तो नहीं आएगा, होगी नहीं आज, कल टुमारो। देखा ना, वो स्पेशली ट्रैकिंग के लिए जाते लोग वहाँ। ओके। मतलब वहाँ फॉरेनर वगैरह, कसौल को बोलते हैं मिनी इजराइल, मनाली को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। ओके। हाँ, इजराइल इसलिए बोलते हैं कसौल को क्योंकि वहाँ इजरायली ने वो एक्सप्लोर किया था। हाँ। जैसे आपको अभी तो मतलब नहीं मिलेगा फॉरेनर ना वहाँ। हाँ। जैसे न्यू ईयर जैसा आएगा ना, हाँ। तो आपको मैक्सिमम फॉरेनर देखने को मिलेंगे। ओके। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मतलब फॉरेनर कंट्री में आया हुआ। क्या होगा इधर? एक्सीडेंट हो गया। ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡಿ. ये क्या है ऐसा कर रहा है? ये स्टंट। हाँ, स्टंट कर रहा है। स्टंट नहीं है वो, करना है ऐसा। वो उधर ऊपर से करता है क्या? वही 3,500 का। इसको 360 बोलते हैं, ऐसे घुमाएगा। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा ही बोलता हूँ वीडियो पे। भैया 500 एक्स्ट्रा देता हूँ, उतार दो। ये जो मतलब ऐसा नहीं होता, ये डायलॉग ऑटोमेटिक निकलता है बंदे। हाँ, वही है। वही बंदा बोलता बस कहाँ फंस गया मैं। वो डर में ऐसा आता है। वो तो बहुत वायरल हो गया। अरे
नहीं आप बता रहे थे अभी पैराग्लाइडिंग नहीं है तो ये कर रहे हैं। वो प्लेस ये वो प्लेस में नहीं है ना, अब देखो वहाँ अच्छा। देवता जा रहा है, यहाँ नहीं है मंदिर नीचे ना, अच्छा उस प्लेस में नहीं है, इस प्लेस में मतलब मंदिर नहीं है। हाँ। अब देखो देवता जा रहा है, वहाँ आगे जा रहा है देवता ना, ये जा रहे हैं, अब यहाँ से कर सकते हैं आप, करना होगा। ये ऐसे देवते आए होते हैं ना, जैसे हमारे दो हिंदू धर्म में गॉड मानते हैं, तो इनके ऊपर से ऐसे मतलब नहीं क्रॉस किया। ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಒಂದು ಊರಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾರಣದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಎಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. 200 per kilometer. Distance 7 kilometer, 8,400. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆ ಎಂತಯ್ಯ, ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆ ಎಂತಯ್ಯ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಡೇ 2 ಮನಾಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಮಣಿಕರನ್ಗೆ. ಮಣಿಕರನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಫಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 2 ಥರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. 2 ಥರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿನೂ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಮಣಿಕರಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ 2 ಥರದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಖ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಸಿಖ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ಏನು ನಂಬ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಹಿಂದೂ ಕಡೆಯವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು 1100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಇಯರಿಂಗು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನನಗೆ ಇಯರಿಂಗ್ನ ಹುಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಯರಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಶಿವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಯರಿಂಗು ಶೇಷನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಶೇಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ
ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಶೇಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಶಿವ ಅವ್ರನ್ನ ಮುನ್ನೆ ಕಣ್ಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾವತಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಈ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಶಿವನ ತಾಂಡವ ಅವತಾರ ಆದಮೇಲಿಂದ ಶೇಷ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಯರಿಂಗ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟೋದಾಗಿಂದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1900 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜೆವೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಜೆವೆಲ್ಸ್ದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಖ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ, ಗುರುನಾನಕ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಶ್ವಾದಾಗ ಊಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಬೆಂಕಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶಿಷ್ಯಂದರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತು ಆ ಚಪಾತಿ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೇ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನೇ ಚಪಾತಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಉಬ್ಬಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ ನೀರು? ನೋಡಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಬಿಸಿ ನೀರು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಜಾಗ ಇದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ನೀರು. ಸೊ ಇದೇ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಚಮತ್ಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ಇದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಊಟಕ್ಕೆ ಶೂಸ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು, ಅದೇ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ಕುದಿಯೋ ನೀರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಆವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಹೊಗೆ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಸಿ ನೀರು. ಸೊ ಇದ್ರ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. इधर को चल के ऊपर चल के
ಸೊ ಮಣಿಕರನ್ನಿಂದ ಇವಾಗ ಕಸೋಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೆಫೆ, ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಕೆಫೆ. ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್ ಫುಡ್. ಇದೆ ಕೆಫೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತು ಡ್ರೀಮಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್.